Um, Sebelum mula, perempuan ikut saya baca dulu ya. Yang tempoh hari Ilahi Lastulil Firdaus tu ada bawa? Ada bawa tak? Oh dah jalan dah. Ilahi Lastulil Firdaus ahla. Dah masukkan dah? Masukkan dekat sana sekali, dekat apa? Dekat kitab Muhimmah. Sebab ciramlah di dalam tu ke? Ciramlah dengan Kak Anim. Saya rasa dia orang dekat grup tu, dekat grup kitab Muhimmah. Ada bawa Ilahi Lastulil Firdaus ahla? Bawa. Okey, sebelum tu puan-puan ikut saya baca dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Cuba. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sekarang baca dengan saya sesama dengan saya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. الفاتحة. أن الله يجعلنا ذريتنا جيراننا أجمعين من عباده المتقين الصالحين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء لطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا ذريتنا من الرادين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. وأن الله يحيي القلوب ما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي لست للفردوس أهلا ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترك فمن يرجو سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة مناجاة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sampai kita pada pengajaran yang ke-40. Pengajaran yang ke-40, muka surat 226. Siapa yang buka live, kalau buka live tu tolong komen kat bawah tu, muka surat 226, pengajaran yang ke-40. Muka surat 226, pengajaran yang ke-40. Kod-kod kalau ada yang tengok nanti dia boleh tahu dekat mana. Sebab tempoh hari daripada fasa 3 ada yang ikut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa anfa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu, pengajaran yang ke-40. Kata musannif dibawakan ini itu adalah pengajaran yang ke-40. Berkata hukama rahimahullah alaihim, rahimahullah ta'ala alaihim, bermula 3 perkara itu setengah daripada perangai yang kepujian. Berkata hukama, apa kata dia? Rahimahullah alaihim, bermula 3 perkara itu setengah daripada perangai yang kepujian. 3 perkara yang akan disebut, maksudnya atali, yang lagi akan datang yang akan disebut ni, dikata setengah daripada perkara perangai kepujian. Yang pertama, sebelum tu berkata hukama. Apa dia hukama? Bukan ahli hukum, ahli hikmah. Hukama, ahli hikmah. Tapi tahu tak ahli hikmah? Dan tempoh hari saya dah sebut, kita ada 3 kategori ulama. Yang pertama ulama, yang pertama kubara, yang kedua ulama, yang ketiga hukama. Yang pertama kubara ni ulama yang ada ilmu zahir, ilmu batin. Kedua-duanya dia ada ijazah, boleh mengajar ilmu zahir, boleh mengajar tarekat sufi. Yang kedua nama dia ulama, dia boleh pandai mengetahui pada ilmu zahir tapi tidak ada ijazah pada ilmu batin. Yang ketiga adalah hukama, ada ijazah pada ilmu batin tapi tak boleh mengajar ilmu zahir. Maksudnya bukan tak boleh, tidak boleh menguasai secara meluas ilmu zahir. Maksudnya untuk berfatwa-fatwa tak boleh, tapi dia tu ada ijazah pada ilmu batin. Maksudnya dia tu ulama sufi. Jadi hukama ni adalah ulama sufi. Yang pertama kubara. Kubara ni zahir pun dia kuat, batin pun dia kuat. Ulama zahir kuat, batin tak dapat kebenaran. Batin dia tak kuat. Hukama batin kuat, zahir tak kuat. Jadi ketiga-tiga ni adalah kategori-kategori ulama yang memang Nabi suruh kita duduk dengan mereka itu. Bukannya kita kena duduk dengan kubarok saja. Tak, Nabi suruh juga duduk dengan umat ulama, dan Nabi juga sudah suruh juga kita duduk jalis dengan hukama, orang-orang ahli hikmat. Ahli hikmat ni contohnya macam Pak Sumit. Pak Sumit tahu Bukit Temaga. Tu antara ahli hikmat lah. Kalau dekat Johor kita ada Habib Ali Al-Aidarus. Habib Ali Al-Aidarus tapi dah meninggal lah. Kalau yang Melayu kita ada situlah Pak Sumit. Pak Sumit tu saya kalau tak salah, saya tak tahulah. Tapi kalau sekadar mata saya memandang, saya rasa dia Cina. Campur. Saya rasa dia Cina sebab saya kenal mata, saya bangsa ni saya kenal. Kulit, mata, bulu, dan memang dia selalu ada urusan dengan negeri Cina. Saya dapat surat daripada ulama-ulama negeri Cina supaya tu yang saya kata nak pergi ramai-ramai tu. Kalau dia orang bagi, kalau katalah ada slot untuk saya bercakap,
Saya naklah pergi. Tapi nak kena pergi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah supaya saya dapat tiket free. Sebab saya nak beli tiket tak terdaya saya. Jadi kalau dapat pergi ramai-ramai, saya dapatlah tiket free. Jadi bolehlah kita jalin hubungan dengan ulama Cina sana. 20 orang satu kan. Macam itulah. Lepas tu ulama tu juga dia ada hubungan yang sangat rapat dengan Pak Sumit. Pak Sumit setiap tahun ataupun 1 tahun 2 kali ataupun 1 tahun berapa kali ke, dia akan pergi sebab sepupu saya tinggal dekat dengan rumah dia. Jadi itu yang ceritanya tu. Jadi waktu saya tahu dia itulah. Tapi saya tak tahulah kan, kalau saya cakap je kan murid-murid dia marah pula nanti. Jadi saya yang sekadar apa yang saya nampak itulah dia. Okey. Yang pertama, jadi hukama itu ya. Jadi kata hukama, apa kata hukama? 3 perkara tadi tu setengah daripada perangai kepujian. Kita letak, cuba cari ataupun cuba semat dekat diri kita. Pertama, mengasihi mereka itu akan membelanja atas segala orang yang berkehendak. Ini 2 bahagianlah saya selalu sebut dah banyak ni. Saya rasa tak perlu nak sebut banyak kali. Iaitu yang pertama sedekah wajib, iaitu zakat. Yang kedua ialah sedekah sunat, sedekah biasalah. Jadi mengasihi mereka itu akan membelanja atas segala orang yang berkehendak. Kadang-kadang kita tengok orang tu susah, dia nak operate, dia nak apa kan, tapi duit tak ada. Kita bagi. Jadi dia orang yang berkehendak ataupun dia hidupnya susah. Kita tolongkan. Itu sebabnya saya kata tuan-tuan, perempuan, tempoh hari saya tak ingat saya bercakap dekat mana. Kita kan dekat setiap komuniti ataupun setiap satu kemasyarakatan kan kita ada tim-tim. Ada golongan, ada kelompok ni kan. Ada kelompok tu kadang-kadang mengikut tempat duduk 2B5, 2B4, 2B1, 2B berapa kan, macam tu. Kadang-kadang dia bukan ikut 2B tu, kadang-kadang dia ikut ni kumpulan Berzanji ke apa. Ini kumpulan kenduri ke apa. Adalah kumpulan-kumpulan tu kan. Setiap kumpulan tu sebenarnya ada kekuatan. Salah satu yang saya nak fokuskan ialah pada masalah sedekah. Contohnya dalam satu komuniti kita ada berapa janda kan. Janda yang kita tengok memang dia susah dalam kehidupan dia. Jadi pada masalah dia menerima duit zakat, daripada zakat itu cerita lain. Ni yang daripada kita sendiri, daripada perasaan cinta kita nak tolong dia. Tak kisahlah berapa. Katalah kumpulan kita ada 10 orang. Seorang keluar RM2 dapat RM20. RM20 tu walaupun kecil lah kan, tapi insya-Allah lah boleh. Bagi dulu RM20. Ada berapa janda? Ada 10 janda. Okey, janda yang pertama bagi. Besok kita kumpul pula RM2 lagi. RM20 bagi janda yang nombor 2 pula. Macam itulah cerita dia. Jadi maksud kadang-kadang orang bertanya, mereka dah dapat zakat. Itu cerita lain. Dapat zakat tu cerita lain. Ni yang kita sendiri nak bagi. Benda tu setengah daripada perkara yang menguatkan kita. Yang susah orang luar nak datang, nak bagi kita pecah-pecah, susah sebab kita dah ikat awal. Understand, perempuan? Yes. Jadi masalah kumpulan tu. Jadi memanglah kita tak termampu nak tanggung. Tak termampu nak tanggung semua orang yang miskin kan. Jadi kita gile-gile kan. Besok kalau kita dah buat gile-gile tu, Allah bagilah nanti. Sebab Allah, kita buat dulu, nanti baru Allah tahulah. Kalau dia tengok kita nak buat, dia tahulah. Macam tu. Okey. Nabi suruh memberi perhatian kepada janda. Saya Ayah Wahab dulu. Ayah Wahab memang dia tolong janda dan anak yatim. Tapi biasalah kalau dia tolong janda dengan anak yatim, apa orang kata? Kan? Cik dah tahu dah. Jadi orang kata apa, Haji tu dia kata menggatal, dia kata kan. Tu Ayah Wahab cakap cilaka manusia, dia kata. Sebab kita Ayah Wahab ni dia kerja kedai papan, sebelum tu dulu kerja kedai runcit. Jadi bila orang anak yatim beli, dia memang langsung tak bagi, langsung tak beri untung. Jadi memang perit lah tuan-tuan sebenarnya. Sebenarnya memang perit, tapi Ayah Wahab cakap Wak Ang kena berani, dia kata. Kalau buat macam tu kan, dia cakap saya lah, Wak Ang kena berani, dia kata. Sebab yang bagi Wak Ang duit, yang menarik Wak Ang duit Allah. Yang bagi sekarang Wak Ang boleh buat Wak Ang pula, yang bagi kamu apa? Yang bagi kamu boleh buka kedai, yang boleh bagi makan kan Allah. Bila-bila Allah boleh tarik kan. Sekarang Allah bagi dulu dekat orang miskin ni. Bagi dulu kat orang anak yatim ke janda tadi tu. Bagi dulu. Tahulah Allah besok. Duduk dalam ni kosong cik. Ada kipas lagi kita pasang. Tunggu makcik je duduk. Okey situ. Ada sinilah. Sini kosong ni. Sini hari tu boleh 12 orang. Saya tengok.
Hari tu dengan pakcik-pakcik semua 12 orang. Okey. Jadi begitu ya. Jadi kita membelanjakan apa yang kita ada walaupun sedikit kepada orang yang keperluan. Yang kedua, mengasihi mereka itu akan memaafkan dari segala kesalahan segala orang Islam. Memaafkan. Tak ada orang yang boleh memaafkan ni orang yang pertama dia memahami takdir. Yang kedua, dia melazimi redha. Yang ketiga, dia tidak ada dendam. Sifat orang yang memaaf ni dia ada 3 benda. Yang pertama, dia memahami takdir. Yang kedua, dia melazimi redha. Dia selalu redha. Sakit ke, sihat ke, redha je semua. Dan dia yang ketiga tadi, dia tak ada dendam. Ini orang sifat-sifat kepujian. Jadi memaafkan orang selalu. Tapi nak kena pandai. Ada beberapa tempat kita memang memaafkan tapi kita tak isytihar. Ada beberapa tempat kita memaafkan dan kita isytihar. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita tahu kaki mencuri, dalam masa yang sama kita nak memaafkan dia, dekat dia jangan cakap maafkan. Cakap dekat dia memang kita kata saya perlu barang tu, biar dia rasa menyesal. Bila dia curi itu dia rasa aku mencuri benda yang orang yang susah. Faham tak saya sebut? Supaya jangan kalau kita kata memaafkan, kejap lagi boleh curi lagi nanti. Macam tu. Jadi kita ada tempat-tempat yang kita memaafkan, kita isytihar. Seperti anak kita ke, kita bagi tahu dia tak apa, maafkan supaya dia tu rasa diberi peluang. Tapi kalau orang-orang yang kalau kita maafkan kita nampak jadi mudarat, jangan isytihar. Cuma kita saja maafkan. Jadi nak kena pandai ya. Okey. Jadi ilmu saja kalau tak ada akal tak boleh. Jadi kena ada akal bagaimana nak pakai ilmu tu. Yang ketiga, merendahkan diri dengan meninggalkan kesakitan daripada segala makhluk sekalian. Dia kata meninggalkan diri dengan meninggalkan kesakitan yang datang daripada segala makhluk sekalian. Kita merendahkan diri, kadang-kadang orang tak faham. Merendahkan diri ini satu perbuatan di antara hina dan sombong. Dia bukan satu perbuatan yang melawan sifat sombong. Kalau melawan sifat sombong terus kita kata hina diri, hina bukan. Walaupun daripada sudut bahasa kadang-kadang ulama cakap hinakan diri kau kan. Jadi maksud hinakan diri kau tu rendah diri. Maksudnya rendah diri itu satu perbuatan, satu akhlak, satu sikap yang berada di antara hina dan sombong. Itu rendah diri. Jadi jangan kita rendah diri sampai agama jatuh, sampai maruah jatuh. Itu saya selalu sebut tempoh hari kalau masalah mak bapak ketika macam mana dia nak rendah diri, jangan sampai anak-anak boleh pijak atas kepala. Boleh faham? Macam tu ya. Jadi dia itu perbuatan di antara sombong dan hina. Okey, itulah 3 perkara kita cuba pakai-pakaikan dekat diri kita sebelum mati. Kata hukamat lagi, bahwasanya orang yang berakal itu tatkala marahnya itu insaf, dan tatkala kasih akan seseorang maka syafaatlah ia akan dia, dan tiadalah ia menyesal pada barang yang diperbuat, lagi tiada ia menempelak akan orang yang berbuat jahat. Tengok ya, kalau orang tu ada akal, apa jadi kat dia? Ketika dia marah, maksudnya ketika dia marah, dia insaf. Ketika marahnya itu insaf. Maksudnya ketika dia marah, sebenarnya tak jadi marah. Sebab ada akal. Tengok ya, itu fungsi akal. Tengok ya, lagi. Dan tatkala ia kasih seseorang, bila dia kasih seseorang tapi dengan syarat dia menggunakan akal, apa dia buat? Dia mensyafaatkan seseorang. Apa maksud mensyafaat? Dia membantu seseorang. Bukannya dia suap seseorang. Kadang-kadang yang tersalah dekat kita, bila kita sayang kepada anak, contohnya, saya bagi contoh anak lah. Kita sayang, kemudian kita suap. Apa maksud suap? Apa yang dia nak, semua bagi, tak ada tak boleh. Semuanya boleh ada. Boleh je semua. Itu salah. Jadi kalau kita sayang, kita syafaat. Syafaat itu maksudnya kita membantu. Kalau dia nak rosak, bantu dia kepada kebajikan. Maksudnya, kalau nak bantu kepada kebajikan macam mana? Kena marahlah sikit. Boleh dapat? Kena marah sikit. Jadi itu maksudnya syafaat. Itu kalau dia ada akal. Kalau dia tak ada akal, memang dia akan menyuap. Suap je lah. Apa yang nak dapat, apa yang nak dah
dapat. Kita kena ajar anak tuan-tuan, perempuan. Saya sebenarnya banyak dalam kitab Syiarus Salikin ada. Dalam kitab Syiarus Salikin ada, dalam Ihya Ulumuddin pun ada. Tapi saya rasa saya bagi sikit-sikit je lah. Sebab dalam kitab tu dia terperinci dan banyak dan panjang. Dia senang je. Anak-anak ni jangan sampai kita tak pernah pukul dia. Jangan kita bangga dan pun tak pernah pukul anak dia. Jangan saya pun tak pernah pukul anak saya. Jangan bangga macam tu. Kena pukul. Bukannya nak kena pukul kita nak marah, bukan. Mesti sekali mesti kena pukul. Dia mesti belajar, dia mesti pernah menerima dipukul. Jangan sampai tak pukul. Kemudian pukul tu bukan maksud pukul tuan-tuan nak kena waktu ketika marah, tak. Kadang-kadang bila dia tak dengar cakap je pukul. Pukul bukan semestinya nak kena apa? Mesti benda sampai dekat dia je, itu saja. Bukannya mesti nak kena dia sakit, tak. Mesti benda sampai je. Sebab pergerakan pukulan tu dia ada bawa kejutan dalam hati. Dia terkejut. Itu sebabnya isteri disuruh pukul. Isteri kan disuruh pukul. Perempuan jangan lupa kita ni dah habis dah kita ni. Isteri disuruh pukul supaya isteri itu dia ada terkejut. Oh, tak boleh buat macam ni suami tak suka, disuruh pukul. Boleh? Faham? Jadi jangan disuap ya. Okey, terus diberi syafaat dan tiadalah ia menyesal pada barang yang diperbuat. Nampak? Bila dia ada akal, dia melakukan sesuatu benda, dia tak akan menyesal pada kelakuan dia, sebab dia sudah menimbang sebelum dia buat. Jadi ini kelebihan akal. Kemudian tiada ia menempelak akan seseorang yang berbuat jahat. Maksudnya ketika orang berbuat jahat pada dia, tiada dia melatah. Tiada dia melatah. Dan lagi kata hukama, tiada sempurna ilmu itu melainkan dengan sempurna akal jua. Ini saya sebut tadi tu. Tiada sempurna ilmu melainkan tiada sempurna akal jua. Jadi ilmu tadi tu kalau semata-mata ilmu tak boleh. Nanti kan nak tawaduk sampai tawaduk jadi hina. Ataupun ketika kita nak memaafkan tu, kita tak tahu nak memaafkan macam mana, kita memaafkan sampai jatuh maruah agama. Kita nak meminta maaf tu. Okey. Dan lagi kata hukama, 3 perkara itu tiada bertemu ia dengan 3 perkara. Yang pertama, makan halal serta pengikat hawa nafsu. Makan halal serta pengikat hawa nafsu. Makan halal dengan lonjakan hawa nafsu takkan terjadi. Makanan yang halal dengan lonjakan hawa nafsu. Kalau makanan yang haram, nafsu jahat. Nafsu ni bukan syahwat farjiyah sahaja, bukan. Nafsu semua. Nafsu untuk membunuh, nafsu untuk mencari kekayaan, nafsu untuk memijak orang. Bila bersaing untuk mencari kekayaan kan, dipijak orang tu supaya dia dapat kekayaan. Itu semua nafsu. Jadi dia kata daripada mana datang? Daripada makanan yang tidak halal. Jadi makan yang halal takkan berserta dengan pengikat hawa nafsu. Kemudian yang kedua, syafaat takkan datang serta amarah. Amarah ni ketika marah. Ketika kita marah orang, kita tolong tak dia? Mana tolong kan? Dah kita marah dengan dia. Jadi kita takkan tolong. Dan ketika benar serta banyak kata. Benar, kebenaran serta banyak kata. Sebab tu kita dalam agama dipesan supaya jangan banyak bercakap, istimewa orang perempuan. Jadi kalau kurang cakap, sebenarnya orang tu banyak menyimpan kebenaran, orang tu banyak menyimpan rahsia. Kadang-kadang bila banyak bercakap, kenapa disebutkan banyak bercakap itu banyak bohong? Sebab ketika nak mengolah satu-satu cerita tu, olahan tu mesti ada pembohongan. Bila dah terbohong dekat olahan, nanti akan berjangkit kepada isi olahan tu pula. Jadi itulah sebabnya. Saya tak tahulah perempuan ada pengalaman ke tak ada pengalaman. Kalau banyak bercakap, kita bukan nak bohong, tapi bila dah banyak bercakap, terbohong. Penyampaian tu tak. Ya, pakai mask semua saya pun tak tahu siapa bercakap. Jadi penyampaian tu macam tu lah. Okay, macam tu ya. Jadi ingatkan 3 perkara ni. Walaupun kita kadang-kadang kita tak termampu nak ikut kan, tapi bila teringat, ikutlah. Bila teringat, kurangkan cakap. Macam tu. Dan lagi kata hukama, bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada sesuatu itu 3 perkara. Tadi yang pertama tadi tuan-tuan, 3 perkara kepujian. Kemudian yang kedua, tiada bersahabat 3 perkara dengan 3 perkara. Yang ketiga, kita masuk yang sekarang ni.
Bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada sesuatu 3 perkara. Apa dia? Mendengar daripada perkataan yang memberi manfaat. Maksudnya mendengar seruan menuju kematian. Mendengar seruan menuju kematian maksudnya seruan-seruan agama. Seruan diseru oleh guru, diseru oleh Nabi, diseru oleh Allah. Allah seru kita supaya kembali. Yang itu sakit telinga mendengar. Sebab kita tengah seronok nak membina kehidupan, tiba-tiba diajak supaya jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Itu biasanya berat. Jadi dia kata pahit. Tapi pahit ni untuk permulaan. Biasanya kalau dah biasa, kalau kita dah lama dalam Islam, biasanya dia semakin jinak. Walaupun kita tengah seronok ni, tengah seronok dalam dunia, tapi bila datang seruan tu rasa macam malu. Walaupun hati tak lari, hati tidak meninggalkan dunia, tapi rasa malu. Rasa malu tu sebenarnya cukup dah. Bukannya cukup, dia pintu lah. Nanti mula-mula malu, lama-lama tinggallah dunia yang tak berfaedah tu. Dia akan ambil dunia yang hanya bermanfaat saja. Yang kedua, mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama. Ini pun benda yang pahit. Kita mendengar daripada perkataan orang yang tak berakal. Orang yang tak berakal ni bukan saja orang gila, perempuan. Ada datang daripada kalangan orang-orang ulama yang salah. Dia orang alim belajar, tapi sebabkan tak ada akal, habis semua hukum agama dilanggar. Bila dia cakap perkara yang salah, kita dengar tu sakit kepala. Itu yang dikatakan benda yang pahit untuk didengar. Yang ketiga, di dalam hal kepapaan bagi orang yang tiada sabar. Kita berhadapan dengan seorang orang miskin, dia tak sabar. Dia tak sabar. Yang itu benda yang pahit untuk nak didengar. Saya rasa perempuan mesti biasa. Sebab mak saya pun mengadu, saya pun ada juga pengalaman. Saya kan kadang-kadang orang bagi duit kan. Saya bagi dekat orang miskin. Bila saya dah mula bagi dekat orang tu, setiap minggu dia minta. Saya bagi bukan sebab saya kaya, saya bagi sebab saya tak sampai hati. Kita semualah kan, kita bagi bukan sebab kita kaya, kita bagi tu sebab kita tak sampai hati tengok. Jadi kita bagi, tapi bila dah bagi dia minta. Jadi itu dia kata mengharap tu tak apa cik. Dia minta, dia apa? Dia minta macam tu. Dia tak berusaha lah, dia minta je. Betul, maksudnya dekat sini dia kata apabila kita berhadapan dengan kepapaan orang yang tak sabar, dia tak sabar dengan kepapaan dia tu. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang kita tengok kita dah bagi, lepas tu kita pantau tengok macam dia punya hidup tak berkembang kan. Jadi kita pun tengok, kita usaha cari lagi duit untuk bagi. Dan itulah Nabi tuan-tuan pinjam duit orang bagi tolong orang miskin. Nabi pinjam duit orang tolong miskin. Kita kalau nak bagi mana-mana, kalau tak payahlah saya tak tahulah, ikutlah kemampuan perempuan, tapi kalau tak mampu pinjam, tak payah pinjam sampai ratus-ratus. Pinjam je RM10 ke apa ke, bagi sebab nak bagi je. RM10 ke RM5 ke macam tu je, bagi je kat orang. Kan pinjam ratus-ratus tak boleh tak boleh bayar nanti. Jadi pinjam sikit-sikit je sebab kita nak bagi je. Bila kita dah mula bagi, nanti orang lain pun nampak kita punya perangai. Jadi orang lain pun nak ikut. Orang lain boleh ikut tak? Boleh ikut RM5 je. Kan? Kalau dah ramai orang bagi, senanglah dia. Macam itulah. Jadi macam tu. Jadi ini setengah daripada perkara. Tapi walaupun orang miskin tu tak sabar, kita kena sabar, jangan marah dia pula. Saya kadang diam ajalah kan. Saya kata nantilah dulu, saya usahakan. Saya kata gitu. Macam itulah. Jadi itulah 3 perkara yang sedikit pahit dalam perjalanan dunia ini. Kenapa dikatakan pahit? Sebab menolak dia tu tidak boleh. Contohnya macam orang miskin tadi tu lah. Menolak ataupun menghina dia tu tak boleh. Sebab dia tu dah miskin di dunia. Kita pula katalah kita ni kita punya nama agama. Jangan kita pula menghina dia, jangan begitu. Sebab tu kita pula kena sabar. Ada usaha kita tolong dia. Kalau kita biarkan je, sampai bila dia macam tu Ustaz? Tak boleh kita nasihat ke? Boleh nasihat. Bagi kesedaran ke? Kalau kita mampu memberi nasihat, itu dah terlebih elok. Sebab nasihat tu membentuk seseorang. Jadi kalau dia tu boleh dengar dengan nasihat kita, nasihatlah dia. Kalau tak boleh, tak payahlah. Kalau tak boleh, doakanlah. Mudah-mudahan ada orang datang bagi nasihat nanti. Kita kena tolong-tolonglah. Mungkin kita boleh tolong kawan-kawan kita dengan nasihat, mungkin hanya dengan doa. Kalau dengan duit lah. Kalau dengan makanan nombor 1 tuan-tuan perempuan ya. Makanan nombor 1. Lepas tu barulah keperluan yang lain tu.
Dan saya tak tahu. Mula dia minta lagi satuan. Lepas tu dia hantar personal kat saya. Minta 100. Saya kata nak beli beras. Saya bagi. Lepas tu bulan depan dia minta lagi. Lepas tu dia minta pula RM10 nak top up. Saya kata RM10 nak top up. Tak tak. Lepas saya padam lah nombor dia. Yelah. Saya pun saya bagi mesej kat dia, sila hubungi Abid Liu. oh gitu. Boleh juga macam tu. Saya, pak saudara saya ada seorang kat Kedah. Dia pun rajin sedekah ke. Tapi dia bukan orang senang pun. Tapi dia rajin sedekah. Tapi oleh sebab dia banyak sedekah, orang nak bila orang minta sedekah, pergi rumah Haji Yusof, dia kata. Pergi rumah Haji Yusof. Tapi saya rasa kalau macam tu lah kita terkenal kat dunia kan, biar Allah tengok. Sebab apa? Kita memang nak sedekah kan. Ada sedekah, tak adalah. Kalau ada sikit-sikit lah kan. Cuma kalau macam saya pun sebenarnya banyak dah blok orang. Saya terpaksa blok sebab saya dah tak tahu dah mana mesej yang penting, mana mesej yang tak penting. Jadi saya terpaksa, mana yang saya tengok macam ni, saya dah blok dah. Jadi tak apalah kita blok tu, sebab kita bukannya kita benci orang miskin, tidak. Tapi sebab kita dah sampai had, sampai dah macam apa, dah macam tu, kita blok lah. Cuma kalau kita jumpa mana-mana, macam saya simpan nombor akaun dia orang. Jadi bila saya ada, saya masuk. Saya ada, saya masuk. Macam tu lah. Walaupun tak adalah banyak. Macam tu lah. Tapi ada juga ni makcik-makcik, saya pun tak tahu siapa, masuk ke saya RM2. Saya tengok ni siapa masuk RM2. Masuk. Saya kata RM2 itu dah masuk ke saya RM2. Allahu Akbar. Macam tu lah. Okey. Mana tadi? Okey, jadi itu ya, 3 perkara benda yang pahit. Jadi benda yang pahit tu pahit di dunia je. Cuma kita kena sabarlah dengan apa yang ada tu. Kita sabar. Mana yang kita boleh bantu, bantukan. Yang bantu-bantu ni puan, sebenarnya banyak baik dia. Sebab yang pertama, kita punya duit tu ada barakah. Sebab kita memang tujuan kita kerana agama. Dia mendapat nur barakah daripada duit kita, tu yang pertama. Yang kedua, dia yang pertama sekali dia tengok akhlak kita. Tapi kalau dia tak dapat akhlak kita, dia akan dapat berkat daripada duit kita semata-mata. Kalau tidak, dia mungkin besok kalau dia tengok dia jinak dengan kita, besok dia pun boleh ikut ngaji, dia pun boleh macam-macam. Jadi boleh bertambahlah agama dia. Yang kita kendaki bawa dia kepada mati. Jalan nak mati tu, itulah ilmu dan amal. Jadi kalau mampu kita bawa ke situ, itulah tujuan kita bagi sedekah ke, itulah tujuan kita bagi beras ke, itulah tujuan kita bagi tolong dia ke apa ke. Macam itulah. Jadi kalau mau dia balik, alhamdulillah. Kalau tak mau, tak apa, sekurang-kurangnya dia dapat berkat daripada duit tadi tu. Boleh faham? Itu kalau kita sedekah kepada orang sesama kita yang Islam. Kalau yang kafir, kita nak dia masuk Islam je, kan? Masuk Islam. Kalau boleh kita jadikan dia ulama, jadikan. Kalau tak boleh, biarlah dia jadi orang Islam. Yang kalau dah tak boleh sangat, nak lintang bukang juga amalan dia, tak apalah, asalkan dia Islam. Okey. Jadi sabar penting perempuan ya. Sabar tu ubat untuk semua. Nabi kata ubat untuk segala penyakit sabar, baik penyakit dalaman hati ataupun penyakit jasmani. Dan yang terlebih manis dalam dunia itu 3 juga. Itu mana tadi? Di dalam dunia daripada sesuatu itu 3 perkara. Yang pertama anak. Yang kedua mendengar perkataan yang baik-baik. Yang ketiga adalah kekayaan. 3 perkara ni manis. Tapi ada lagi kalau dalam hadis yang lain, cuma disebutkan oleh hukamat sini ada 3. Yang pertama anak. Anak ni kalau orang balik kerja, ada masalah dekat office, balik rumah tengok anak terus lupa. Besok sampai office pening balik. Sampai rumah tengok anak lupa. Ataupun kadang-kadang isteri kan. Isteri pun kurat ain. Bila tengok isteri okey senang. Bila balik office besok pening kepala balik. Jadi anak, isteri. Kemudian anak tu ialah anak pinak lah ya, anak pinak dan keluarga. Okey, yang ke mana tadi? Yang kedua ialah mendengar perkataan yang baik-baik. Mendengar perkataan yang baik-baik ini adalah mendengar nasihat agama. Ini sebenarnya istimewa bagi orang yang memang nak balik. Maksudnya memang tahulah tujuan hidup. Tahu kita belajar untuk mati kan. Jadi bila kita dengar nasihat, oh aku tak cukup. Oh aku tak cukup. Kan kita biasa rasa macam tu kan. Oh aku jauh, oh aku kan macam tu. Jadi bila kita dengar perkataan yang baik-baik tu, kita datang insaf dan kita datang
taubat. Jadi datang kemanisan tu sekejap. Kemudian bila berlalu masa, kita terlalai sekejap, betul tak? Kan kita dah lalai, lepas tu rasa macam tak sedap lah. Kita nak charge balik, kita pun dengarkan nasihat balik. Bila dengar nasihat, oh sekejap sedap balik, betul tak? Jadi itu sebab tu dikatakan mendengar perkataan yang baik-baik, maksudnya mendengar nasihat yang boleh membentuk, itu adalah kemanusiaan yang kita boleh dapat di dunia. Kemudian yang akhir ialah kekayaan. Kekayaan yang boleh membawa kita dan yang boleh membawa orang lain kepada Allah, kepada kematian. Kekayaan dia jadi manis bila kita hidup pun senang, dan bila kita boleh menyenangkan orang yang sedang susah. Tak semestinya kita menyenangkan orang yang hidup susah, tetapi menyenangkan orang yang sedang susah. Ada tak beza? Ada. Sedang susah tu satu hari tu je dia susah. Kita tak dapat menyenangkan dia sampai dia mati. Tapi kita dapat menyenangkan dia satu hari tu ketika sedang dia susah. Boleh faham? Jadi kekayaan tu jadi kemanisan bagi kita sebab dapat tolong. Macam tu. Kalau macam apa, state value tu, itu contoh paling baik lah. Dia kan orang sedekah pada dia kan. Orang sedekah pada dia, saya suka nak bagi tahu, kadang orang tanya kenapa kena rakam-rakam kan. Dia kalau orang dah sedekah pada dia untuk apa? Untuk buat kebajikan, dia kena tunjuklah, sebab orang tu nak tahu duit aku bagi ke mana pergi. Sebab tu kena rakam. Sebab tu dia tu kena rakam. Kalau kita tak payah rakam, sedekah tu aja. Sedekah tu aja. Jadi kalau dia tu kena rakam, sebab orang bagi pada dia tu banyak. Jadi mesti ditunjuk apa yang dia buat yang banyak, yang besar untuk tolong orang. Sebab dia boleh campur orang. Kita tak ada masa nak pergi naik lori, nak pergi angkat masuk hutan apa semua, tak ada masa. Dia ada masa. Bagi duit kat dia. Macam tu. Jadi kita dapat saham, dia buat tugas. Dia pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Orang tu besok yang dapat rumah tu, kalau dia duduk rumah sewa ke apa kan, yang dipindahkan rumah tu, selagi mana orang tu dapat, selagi mana orang tu nyewa, selagi tu kita dapat pahala. Jadi sedekah ni banyak-banyakkan, sebab bukan semua orang dia lama pakai sedekah kita tu. Faham tak? Jadi kalau banyak cawangan sedekah kita, kalau yang ni besok dah mati, ada yang lain. Okay, besok kita dah mati, ada yang lain. Macam tu. Okey. Habislah pada pelajaran yang ke-40. Jadi ini semua tiga-tiga yang dipasangkan oleh ulama yang kita boleh pakai supaya kita kenal mana yang menyakitkan, mana pula yang memaniskan. Lepas tu mana pula yang kepujian, mana pula yang kekejian. Yang kekejian tu jangan pakai ataupun berhati-hati. Yang kepujian tu kita pakai sekadar mana yang boleh. Kalau kita tak buat, kita ajar orang boleh? Kita jahat, kita suruh orang buat baik. Boleh, tapi boleh? tak kena lah. Tak kena? Boleh lah, tapi tak kena lah. Macam mana? Pada saya boleh lah, dia jahat. Boleh? Tapi Cik macam tak yakin je. Macam mana cik? Yakin tak? saya Yakin? Kalau kita jahat, suruh je orang buat baik. Iblis itulah yang dia cakap, engkau pun jahat, kenapa kau suruh orang buat baik? Sebab dia tak nak seruan buat baik tu. Jadi kalau ada benda yang kita tak boleh buat, kita suruh orang buat. Orang buat, kita dapat pahala juga. Saya banyak pahala saya ni. Saya suruh perempuan sedekah, saya dapat pahala. Macam tu. Jadi macam tu ya. Jadi kalau sekalipun kalau perkara tu kita tak mampu nak buat kan, kita nasihatkan. Nasihatkan. Kalau kita tak mampu nak pakai pakaian kepujian tu, ajarlah anak kita ke cucu kita. Dia pakai pakaian kepujian tu, maksudnya dia pakai dengan akhlak yang baik tu, kita dapat sebab dia dapat daripada nasihat kita. Tapi dalam masa yang sama, macam makcik cakap, macam tak kena. Jadi maksudnya kita kena repair juga diri kita. Cuma yang saya nak sebut daripada sudut pahala, kita dah dapat. Okey, berkata, kita masuk kepada pengajaran ke-41. Berkata setengah ulama rahimahullah taala, rahimahumullah taala, hai anak Adam, ini kata ulama ya, rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu, dan jangan engkau meringan-ringankan orang yang kurang martabat daripadamu. Ini macam kita dah sebut tadi. Dan tahankan olehmu lidahmu dan berkata-kata yang tiada memberi manfaat, dan berperangaikan olehmu pada orang seperti perangaimu pada sihatmu, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau, dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Ta'ala, serta mematikan olehmu akan 6 perkara ini,
iaitu tanda orang yang berakal. Okey, tengok ya. 6 perkara tadi kan. Dia kata yang pertama, rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu. Yang pertama sekali kena rendah diri kita kepada ulama. Yang kedua, kena rendah diri bagi orang yang memiliki pangkat seperti sultan, seperti orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang dikendaki dekat sini ialah orang-orang kaya yang dikatakan macam orang kaya sultan, orang kaya istana, sebab dia tu adalah pembesar-pembesar negeri. Dengar kat situ dulu ya. Sebab mereka itu ada tanggungjawab. Masalah mereka itu ada seludup ke apa, tu cerita nombor 2. Tu cerita nombor 2. Pangkat yang ada pada dia tu kita kena hormat. Melainkan kalau tuan-tuan kalau pergi rumah orang kaya, di situ dilarang, ada larangan. Jangan tengok oi langsir ni berapa ribu, berapa ni, ini apa pinggan ni berapa puluh ribu, ini itu tak boleh. Sebab tu jangan tengok. Jangan tengok. Saya kalau rumah orang biasa pun saya tak tengok. Saya memang mak saya ajar daripada saya kecil-kecil, dia ajar satu lagi. Saya pergi rumah Tokey Satihat tu. Satihat tu kan, Tanjung Karang tu kan. Tokey Satihat tu saya pergi rumah dia. Saya pergi dengan kawan saya tu adik Tokey tu. Jadi ketika saya pergi, saya pandang bawah je. Dia kata, "Zul, asal kau pandang bawah kan langgar-langgar semua," dia kata. Tu saya kata, mak saya pesan macam tu. Dia pesan, dia bagi tahu dekat Kak Manja tu kelakar lah dengar, dia ketawakan. Jadi saya nak sebut benda tu kena biasakan dengan anak-anak kita. Jangan biasa datang rumah orang tengok sana tengok sini, tak. Walaupun kita miskin sekalipun, walaupun kita tak mampu beli barang tu. Sekarang orang ambil gambar. Itulah, sekarang tak malu cik. Sekarang ni kita punya kerosakan bermula daripada tidak ada kemaluan. Bukan tidak ada kemaluan, kita tak ada perasaan malu. Kita tak ada perasaan malu. Kita tak ada malu. Bila tak ada malu tu yang jadi macam tu. Macam dulu, saya tak tahu lah, saya rasa kalau macam orang dulu nak tangkap gambar pun segan kan. Okey nak tangkap gambar hari raya, dia pun malu. Zaman sekarang tangkap gambar begini. Zaman dulu nak tangkap gambar kita malu. Ini jam tangkap gambar tak malu dah. Itu pada barang yang tak salah lah. Tapi pada barang yang lain-lain, kalau dah barang biasa, semua banyak sangat benda tak malu, membawa kepada maksiat lah. Okey, jadinya terus. Okey, jadi dia kata rendahkan dirimu. Okey, jadi itu ya, merendahkan diri ini orang yang ada martabat di sisi orang yang ada martabat kena kita hormati. Satu hari Siti Aisyah dalam musafir. Ketika dalam musafir, datang seorang miskin. Ketika itu Siti Aisyah sedang makan. Datang seorang miskin lalu melintas. Jadi Siti Aisyah pun cakap, dia bagi tahu dekat khadam dia kata, "Pergilah bagikan roti ni dekat orang tu." Jadi orang tu pun ambil makan, orang tu pun pergi. Kemudian lintas seorang kaya. Siti Aisyah kata, "Jemputlah makan." Nampak beza? Ya, beza. Jadi bila orang miskin kita jemput, tiada berhajat kepada jemput. Sini bukan kita kata double standard, bukan. Sebab itu memang parasnya. Kejap lagi saya cerita kalau ada bini dua. Budak baru faham paras dia. Paras dia. Jadi bukan double standard sebenarnya. Kita kadang-kadang kita ni belajar tasawuf ataupun kita belajar agama daripada orang orientalis. Betul tak? Dia kata kena sama rata. Kita tak tahu sebenarnya bukan sama rata yang dikendaki dengan adil, bukan sama rata. Kalau Ustaz Ismail Kamus arwah, apa yang dia bagi tahu? Dia kata sama rata bukan, dia bagi contoh lah. Dia kata anak lelaki anak perempuan kan. Kalau kita bagi hadiah, seorang kita bagi songkok, takkan dua-dua nak bagi songkok. Kan? Jadi seorang mesti bagi tudung, seorang mesti bagi songkok. Walaupun songkok harga mungkin lebih mahal ataupun tudung mungkin harga lebih mahal. Tudung kot saya harga lebih mahal, saya tak tahulah. Jadi macam itulah. Jadi bukannya mesti dua-dua harga sama, tak begitu. Begitu juga tadi, bila orang miskin datang, dia tak akan kecil hati bila kata-kata, ambillah kan roti ni makan, dia tak kecil hati. Kalau orang kaya kita kata, ambillah, dia kecil hati tak? Dia macam ni dia kata. Jadi kalau orang kaya mesti kita silakan makan. Begitu, itu cara dia. Jadi macam tu juga kalau kita melayani bapa ketika dia sudah ketidakmampuan dia bekerja. Katakan ketika dia bekerja dulu, pakaian dia memang pakaian yang branded kan. Kita kalau mampu kena pakaikan dia macam mana dia pakai waktu dia terdaya dulu. Melainkan kalau kita miskin, baru kita pakaikan dia pakai yang
Biasa. Jangan kita kata abah dah apa, tak payahlah pakai macam tak. Begitu juga kalau kita ada dua bini. Seorang bini memang bangsa apa? Seorang bini memang dia apa? Orang kaya, seorang bini orang miskin kan. Yang dia ni memang dah biasa pakai Ferrari ke apa, yang dia ni pakai biasa je. Tak semestinya kita bagi dua-dua Ferrari. Tapi itulah yang akan jadi apa? Jadi isu. Tapi daripada sudut agama tak. Sebab ikut masing-masing. Bukan ikut taraf macam mana, ikut kebiasaan dia. Macam tu cerita dia. Itu dalam agama tuan, bukan ni. Satu saya kata jangan ambil daripada orang putih ni. Orang putih habis semua disuruh samakan. Sampai lelaki perempuan pun disuruh sama. Kita jangan begitu. Jadi kita ikut adab-adab kita. Orang tua ada cara dia, orang muda ada cara dia. Kemudian tadi yang pertama kena hormat ulama, kemudian orang kaya. Orang kaya ni yang biasa kita salah. Sampai sekarang pula kita dapat orang-orang yang nak menggugurkan kedudukan sultan kan. Nak menggugurkan kedudukan sultan, lepas tu dia nak jadikan republik. Ada lagi dia nak suruh isytihar pula harta orang kaya, orang-orang kaya istana. Sebenarnya tak perlu. Orang kaya istana dengan sultan mesti kaya. Dan dia berhak untuk tengok kita punya kekayaan. Tak kat mana kekayaan kita kan? Sebab apa sultan berhak tengok kekayaan kita? Sebab kekayaan tu mampu merampas negara-negara ni sultan pun punya. Sebab tu mereka berhak periksa kita, kita tak berhak periksa dia. Understand? Tapi sekarang sebabkan pendidikan kita ni dengan tak ada adab, tak ada malu, kita terbalik. Kita pula nak periksa dia. Kita pula nak kata kenapa? Oh dia goyang kaki je. Tak boleh macam tu. Ini negara dia. Jadi adab tu nak kena ajar kat orang. Itulah, tu saya kata kita ni perempuan kena spread kan. Tolong sikit. Kalau tidak susahlah asyik satu majlis orang je nak bercakap kan. Jadi perempuan kena ajar supaya anak-anak kita ada akhlak dia. Okey, mana tadi? Jadi martabat orang yang ada martabat kena hormat. Dan jangan engkau meringan-ringankan orang yang kurang martabat daripadamu. Ni macam yang saya sebut tadi. Kalau ada orang miskin tu jangan kita hina-hinakan. Kita bagi barang yang selayak dengan dia, tapi jangan dihinakan. Kemudian kalau tuan-tuan berdoa, jangan lupa orang miskin, orang apa, jangan lupa. Kemudian mana tadi? Jangan meringan-ringankan orang yang kurang martabat daripadamu, dan tahankan olehmu lidahmu berkata-kata yang tiada memberi manfaat. Dia kata tahankan olehmu lidahmu dan berkata-kata yang tiada memberi manfaat. Jadi yang keberapa dah ni? Yang ketiga ya. Yang ketiga iaitu jangan bercakap banyak barang yang tak memberi manfaat. Barang yang tak beri manfaat ni ialah barang yang hanya sekadar untuk suka-suka. Untuk suka-suka, untuk gurau-gurau. Kalau gurau-gurau, tempoh hari kita belajar dekat Muhimmah macam mana? Macam mana cik? Gurau-gurau. Macam mana cik Rani? Gurau-gurau. Gurau-gurau kena. Mesti gurau. Tapi ada batas. Jadi jangan selalu gurau. Tempat yang paling kena gurau ialah anak-anak dengan isteri. Dengan suami. Kalau perempuan suamilah. Anak-anak macam tu. Kena ada gurau lah. Satu kita ni perempuan, anak-anak daripada kecil tu ajarkan hormat kita. Kalau tidak besok besar dia sombong je, sibuk dengan duit dia, tak nak dengan kita pun tak nak bergurau. Ajar bergaul dengan dia tu sejak kecil. Kecil ni tapi jangan tak pandai pula. Jangan kita berkawan dengan dia daripada dia kecil. Kita kena berkawan dengan dia bila dia tu dah matang. Kalau dia kecil-kecil kena tune, jangan kawan waktu tu. Apa yang kita pakai, kita bagi dia pakai. Kita ada handset, dia bagi handset. Memang jahanam anak kita. Jangan macam tu. Waktu kecil kena tune. Bila sampai dia 19 tahun, 20 tahun, baru kita kawan waktu tu. Kalau waktu kecil-kecil perempuan dah kawan, dia bawa lah dia punya apa? Kautim. Yang biasa dia kautim dengan kita sejak kecil. Dia kautim kita besok. Jadi jangan biasa. Saya perempuan, dah dekat 40 umur ni, ayah saya kalau rambut panjang, gunting rambut. Saya gunting. Cubalah tuan-tuan tengok kalau ada orang 40 tahun kena marah dengan ayah dia. Ayah saya marah depan-depan orang je. Kalau dekat pasar malam nak marah. Sebab apa? Sebab dah biasa daripada kecil. Saya pun tak kisah pun ayah saya nak marah saya. Memanglah malu tengah-tengah pasar malam kan. Malu kan. tapi tak ada benci kat ayah, tak ada. Biasalah dah dia ayah kan. Dia mesti ada power dia. Dia nak tunjuk power dia kat mana-mana dia nak tunjuk. Tunjuklah. Dia power dia. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita dah biasa tu. Satu saya kata
Daripada kecil tune. Jadi bila dia dah besar, sampai kita tua, sampai dia 60 tahun pun dia mesti angkat kita. Macam tu ceritanya. Okey, jadi jangan berkata dengan perkataan yang tidak memberi manfaat dan berperangaikan olehmu pada seorang seperti perangaimu pada sihatmu. Ini ya. Kalau mampu, bila berhadap dengan orang, jangan tunjuk sakit. Melainkan kalau tuan-tuan kalau dah mengah sangat tu cerita lain lah. Tapi kalau berhadapan dengan orang, jangan tunjuk sakit. Istimewa kalau pergi perang. Istimewa kalau kita berjalan dekat tempat-tempat yang ada musuh. Saya kalau jalan dekat shopping complex, saya jalan dengan gagah. Walaupun sebenarnya saya dah tak daya dah. Saya pun jalan dengan gagah. Tapi bila tak larat, saya cakap lah kat isteri saya kena duduk. Dia nak bagi Daiso ke Kaison ke apa ke, pergilah. Saya duduk dekat luar. Tapi kalau berjalan, sebab berjalan boleh. Tapi kalau berdiri lama, tak daya. Jadi bila berjalan, kita kena jalan dengan gagah. Kalau lelaki jalan dengan gagah. Perempuan ada parking elok tak? Jangan jangan terganggu orang. Jadi macam tu. Jadi dekat luar, ketika kita berhadapan dengan kawan-kawan, terutama orang-orang Islam sama kita, jangan tunjuk kita sakit. Sebab bila menunjuk sakit, musuh kita akan suka, kawan kita akan sedih. Dia tengok kita, alamak, mengah sangat ustaz ni, dia kata. Dia sedih dia. Jadi kalau boleh jangan tunjuk jangan tunjuk sakit. Itu adab-adabnya. Sayyidina Ali kata macam itulah. Sayyidina Ali, suatu kita kalau orang tanya apa khabar kan, walaupun kita kena kanser ke, kita kena apa, orang kata apa khabar? Alhamdulillah sihat. Macam tu jawab dia. Walaupun sakit pun apa khabar? Apa khabar makcik? Alhamdulillah sihat. Jangan cakap sihat orang tua. Cakap je alhamdulillah sihat. Macam tu. Jadi kawan kita pun dengar, kawan kita yang sayang kita pun gembira. Dia pun doa. Sebenarnya kita pun doa untuk diri sendiri. Boleh sihat tak? Sihat kanser? Boleh, jawapan dia boleh. Sebab Nabi cakap pun boleh. Nabi cakap tu daripada Allah cakap. Maksudnya Allah yang menjadikan kita. Allah tahulah benda tu boleh elok ke tak boleh. Tak boleh elok. Cuma kalau Allah nak matikan tu cerita lah. Itu cerita lain lah. Ustaz, sebab tu kalau doa, kalau orang sebut syukran jazilan ala doa iki, dia akan jawab wa iyyaka. Wa iyyaka. Macam tu lah maksud. Kita balas lah. Maksudnya Itu macam tadi lah kan. Iya. Kalau macam tadi saya tak balas kan. Bila orang dia kata alhamdulillah sihat kan. Kita tak balas, tapi kita kata alhamdulillah lah, kita kata gitu je. Kalau wa iyyaka tu terlebih ta'yin lah, maksudnya maksudnya dia aku dan engkau lah maksudnya. Dia terlebih fokus lah, ayat tu fokus. Okey. Wa iyyaka ataupun wa iyyaki, wa iyyaki, wa iyyak. Wa iyyakum itu terlebih hormat. Suatu kita memberi assalam, kita tak bagi assalamualaikum. Assalamualaikum ni adalah perkataan. Suatu ulama dah bahas sebenarnya benda ni. Tapi kita ni kadang-kadang bila kita dah belajar bahasa Arab, kadang budak universiti lah. Salam alaik itu salam apa tu? Salam orang kubur kan. Kita ni kan disuruh cakap assalamualaikum afdalnya. Kenapa dulu mak-mak kita dah cakap assalamualaikum, kita salam alaik ni? Nampak tak? Ikut aja dulu sebab kum tu terlebih hormat. Kum tu daripada ka, assalamualaikum itu tak ada hormat. Assalamualaikum itu lebih hormat. Tuan-tuan kalau perempuan kalau pernah tengah saya cakap dengan Ustaz Haikal kan, saya tak pernah panggil hantar. Saya panggil antum. Susah lah saya nak cakap panggil hantar ni susah. Tak melainkan kalau murid-murid saya tu saya kadang panggil hantar lah. Itu pun kadang-kadang saya panggil antum. Johan tu tanya Johan. Anak Kak Ros kan. Saya tanya Johan. Kadang-kadang Johan tu pun saya panggil antum. Sebab antum tu menghormati lafaz jamak tu. itu menghormati. Okey. Jadi lazimkan kita menyebut assalamualaikum. Apa nak tukar-tukar kan? Benda tu dah betul. Itu yang paling afdal sekali. Baca yang itulah. Kenapa nak dikurang-kurangkan? Kalau kita masak, tambah krim itu, tambah krim ini. Nak sedap, letak resepi itu, letak resepi ini. Tapi kalau nak bagi salam, daripada kum jadi ka pula. Kenapa dikurangkan pula? Patutnya mesti ditambah eloknya. Okey, jadi kum tu ramai. Dalam bahasa Arab, kum ramai bila kita menyebut orang dengan lafaz banyak, itu menunjukkan kita menghormati. Kalau menghormati itu apa sebenarnya? Kan menunjukkan kita cinta orang tu kan. Dia tengok kita hormat dia, ya betul. Bukan. Kita tengok dia hormat kita, kita pun sayang dia, betul tak?
Jadi itu sebabnya disuruh dalam agama kita hormat menghormati. Salah satu daripadanya daripada lafaz. Selain daripada perbuatan, tapi daripada lafaz pun ada. Jadi assalamualaikum. Gunakan macam tu. Nantilah ada masa saya buka kitab Al-Adhkar, tengok macam mana cara memberi salam. Orang siapa yang memberi salam dulu? Yang berdiri ke, yang duduk, yang berjalan ke, yang berlari? Yang tua ke, yang muda? Laki ke perempuan? Laki kalau bagi salam kat perempuan, macam mana? Perempuan bagi salam kat laki, macam mana? Tak boleh. Tak boleh laki-laki kalau salam, bagi salam, Assalamualaikum kan? Kak Long kan? Assalamualaikum. Saya tak apa. Tapi kalau saya pun kalau katalah saya kat luar ngorok-ngorok orang, tak boleh lah juga orang tu jawab. Kalau orang tu panggil, Kak Long, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tak ada, tak jawab tu dosa, tak jawab tu wajib, tak jawab. Tanya Assalamualaikum Kak Long kan, dia ngorek-ngorek. Kak Long tu jangan jawab. Jangan jawab. Apa kalau jawab terbuka pintu untuk dia ngorek. Sombongnya dia kata, biarlah dia cakap apa. Macam tu cara dia. Okey, terus tadi menjaga lidah, kemudian memberi manfaat dan berkata-kata yang beri manfaat, dan berperangai dengan olehmu pada seorang seperti perangaimu pada sihatmu, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau. Pelihara janji ni syariat agama, bukan saja sembahyang. Syariat agama semua benda. Daripada sembahyangnya, daripada tutup auratnya, pakai stokin ke apa ke. Kalau anak dara tak pakai stokin, ayah tanggung semua. Kalau anak dara tak pakai stokin, ayah tanggung semua, bagi tahu semua. Anak dara ni, anak orang perempuan ni, kalau anak dara ni kalau dia tak kahwin memang payahlah, suruh dia tengok puasa dia Ramadan. Habis je Ramadan suruh ganti. Jangan besok dah sampai Ramadan apa, sebab nak kena bayar besok ayah dia. Bukan dia kena bayar tu. Ayah dia nak kena apa kan? Dosa memang dosa dia dan dosa ayah dia lah. Sebab ayah dia tak ikat dia. Jadi anak dara tu jagakan puasa dengan aurat, jagakan. Okey. Kalau sifat malu, tuan-tuan boleh tanam sikit kat masyarakat, tanamkan. Saya tempoh hari ada tak cerita dekat perempuan pasal Sayyidatina Hawa? Mak kita. Sayyidatina Hawa. Ya, kan? Siti Hawa, mak kita. Kan ketika dia dijadikan daripada Nabi Adam, daripada rusuk kiri dia kan. Kan ketika itu Nabi Adam, Allah cabut rusuk tu ketika Nabi Adam tidur. Kenapa ketika tidur? Supaya Nabi Adam dilalikan daripada sakit, tak tahu bila dia cabut. Jadi bila Nabi Adam bangun, jumpa sebenarnya Sayyidatina Hawa itu diminta oleh Nabi Adam. Nabi Adam ni tuan-tuan, ketika dia duduk di syurga, ada tak bidadari? Ada, dah tengok dah. Tak terpikat pun. Jadi kita lagi lawa ke bidadari lagi lawa? Kalau cuba fikir, yang kita duk cemburu ni kan, macam mana ni suami aku ada bidadari ni apa semua. Kita lagi lawa pada bidadari tu. Jadi sekarang Nabi Adam tak berkenan pun tengok bidadari tu. Kemudian diminta kawan yang sebangsa juga dengan dia. Allah jadikan itulah Sayyidatina Hawa, ambil daripada diri dia juga. Lepas jadi Sayyidatina Hawa, malaikat kan bertanya. Kan mula-mula sebelum tu malaikat dah diuji di Allah, dah dites di Allah Taala. Cuba kau sebut ini apa namanya? Cuba kau tengok Adam sebut ini apa namanya kan? Nabi Adam boleh sebut. Siapa yang kaki lunjuk sikit tak apa. Siapa yang kaki sakit lunjuk. Umin duduk sini lah kot, boleh lunjuk. Lunjuk je lah kaki kau duduk sana ke? Sandar boleh, lunjuk boleh. Akak-akak pun lunjuk lah tu Kak Jalia tak daya. Okey, lepas tu apa nak sebut tadi? Bila ditanya ini siapa, Nabi Adam dapat jawab, Sayyidatina Hawa isteri aku, dia jawab. Okey, kemudian malaikat pun tengok rupa-rupanya walaupun Siti Hawa ni baru dijadikan makhluk yang baru, tapi Nabi Adam tahu. Tadi makhluk yang lain tu memang makhluk yang lama, Allah dah ajar wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah dah ajar semua, memang Nabi Adam tahu. Tapi ini makhluk yang baru, Nabi Adam baru bangun tidur terus tahu. Jadi nak sebutnya malaikat tanya pula. Malaikat tanya, kau Adam kau cinta tak dia ni? Oh cinta, aku cinta dengan sepenuh hati aku. Tanya Sayyidatina Hawa, kau cinta tak orang ni? Tak. Bukan tak kenal, dia cinta. Mana boleh tak cinta? Nabi Adam makhluk paling handsome. Taklah, memanglah Nabi kita paling handsome, tapi Nabi Adam mesti handsome. Nabi mesti handsome. Sayyidatina Hawa perempuan paling lawa. Jadi dia tengok Sayyidina Nabi Adam, dia suka dah. Tapi saya nak cakap malu. Suka pun cakap tak suka. Sebab tu kita ada dalam kaedah kita dalam fiqh kan, as-sukutu alamatur ridha.
Kalau kita ada anak dara, kita bawa lelaki-lelaki datang, kita kata, macam mana kan ada lelaki-lelaki ni nak minang awak kan, macam mana awak setuju tak? Dia diam. Ya, entok ke apa ke, ataupun dia lari. Cicit dia lari ke dalam kan. Jatuh hukum as-sukut alamatur ridha. Diam tu menunjukkan dia setuju, dia redha. Jadi maksudnya itu barang yang tak ada sekarang. Jadi satu saya kata, kalau benda ni kita dapat spreadkan kat anak dara kita, dia tahu malu tu satu kehebatan. Sekarang ni kenapa orang tak nak malu? Sebab malu. Orang kata malu. Poyolah kau ni malu-malu kan. Orang kata macam tu kan. Jadi kita kena tune balik, bagi tahu yang malu tu sebenarnya satu kehebatan, satu kemegahan, satu kemuliaan. Kalau malu itu hebat. Kalau tak malu, ini tak ada apa-apa lah ni. Macam tu lah. Orang lelaki mana ada nak perempuan tak malu? Kan? Walaupun kadang lelaki ni kadang-kadang dia merosakkan banyak perempuan, tapi bila dia nak kahwin, siapa dia cari? Dia cari yang tak rosak tu. Yang rosak tu habis dia babai je. Jadi sebab tu malu tu pun penting. Ajarkan yang itu. Okey, mana tadi? Okey, berperangai seperti perangai sihatmu dan pelihara olehmu janjimu. Okey, janji tu tadi tu semuanya syariat. Segala aurat, segala sembahyang kena pelihara. Yang menjadikan Tuhan yang Tuhan yang menjadikan akan dikau. Dan hidupkan olehmu di dalam dunia ni, hidupkan dalam dunia ni apa? Dengan takut akan Allah. Jadi hidup dalam dunia ni, hidup tu apa? Tuan-tuan pergi makan, perempuan pergi makan, perempuan pergi bekerja, kita berusaha, kita berniaga, kita pergi sembahyang, kita pergi kuliah, kita pergi membesarkan anak, kita pergi berperang ke, semua benda yang kita buat tu kan hidup dalam dunia. Kan? Perang pun hidup dalam dunia, niaga pun hidup dalam dunia, beranak pinak pun hidup dalam dunia dengan takutkan kepada Allah. Jadi maksudnya segala perbuatan kita tu untuk takut, untuk mati. Kalau tak dapat rasa banyak, didiklah, asahlah supaya dapat rasa takut sikit. Kalau ada takut sikit, banyaklah nanti. Seperti mana kejatuhan seseorang dalam maksiat. Apabila dia jatuh dalam maksiat, jikalau dia ada bibit sesal, dia akan dapat pintu taubat yang besar. Tapi apabila dia melakukan maksiat sehingga hilang bibit sesal, maka susah untuk diharapkan keampunan bagi dia. Jadi kalau satu orang tu ada menyesal, pintu taubat besar. Kalau tak ada menyesal, agak payah. Jadi adakan yang sedikit yang takut tadi tu. Kalau tak dapat banyak, takut sikit. Nanti takut tu akan bertambah. Serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, itu tanda orang yang berakal. Jadi kalau kita betul-betul orang berakal, 6 perkara ni sematkan dalam kehidupan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya tanda orang yang berakal itu 10 perkara. 5 perkara daripadanya zahir dan 5 perkara daripadanya batin. Adapun yang zahir itu diam diri. Itu tanda orang yang berakal, kurang cakap, diam banyak. Menahan marah. Bila orang membuat kecelakaan, dia dapat tahan marah. Tapi ingat, tahan marah tu ada tempat-tempat yang disuruh tahan, ada tempat-tempat jangan tahan. Iaitu ketika perang ke ketika apa, kalau bini kena cabul, takkan nak tahan. Kalau anak kena cabul, takkan nak tahan. Ketika tu kena marah. Jadi dah kena tahu dekat mana nak kena marah, dekat mana tak boleh marah. Jadi tempat yang tak boleh marah tu mesti ditahan marah, tanda orang berakal. Begitu juga dengan diam diri. Kalau tempat tu dah banyak maksiat, jangan diam diri, kena bercakap. Biar kita mati sekalipun, kena beranilah macam tu. Kalau kita bercakap pun kita akan mati juga. Kalau kita tak bercakap, konon-kononnya nak selamat, kita pun akan mati juga. Jadi baik bercakap. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri ini juga tanda orang berakal. Meramah-ramah. Meramah-ramah ni maksudnya kita jumpa orang, tanya khabar. Tanya khabar. Kalau tempat tu tak perlu cakap. Kalau macam istimewa, kalau benda tu ada kaitan dengan lelaki dan perempuan, kalau tak perlulah. Tak perlu. Tapi kalau tidak, boleh. Saya hari tu kadang-kadang dekat Tesco tu kan, kaunter tu kan, budak-budak perempuan tu kan, saya tak ingatlah, tapi saya tak adalah berkenalan pula, tidak. Tapi saya bertanyalah buka buku apa ke apa, macam tu lah, ramah-ramah tu. Tapi saya kena tegur dengan isteri saya. Dia cemburu dia. Dia kata jangan abang, dia kata nanti orang kata abang menggatal, dia kata. Tapi saya pernah jugalah. Saya pernah lah, adalah beberapa kedai yang bila saya datang dia tak suka, sebab mungkin pada dia saya ramah tu macam nak ngorat dia. Macam tu lah. Tapi saya tak ada niat macam tu. Tujuan saya tu sebab kan saya tak nak macam nampak macam timing sangat kan. Saya tak nak macam tu. Satu saya tegur-tegur. Tapi kalau orang tu salah faham, tak apa. Tapi kita kena ukur lah. Jangan kalau tengok orang ni macam mana. Kalau perempuan tu
Yang sekira-kira kalau kita bercakap, kalau perempuan tu ramai sangat orang nak dia, kita dah tahu ramai sangat orang nak dia, jangan cakap dengan dia. Sebab bila orang perempuan yang ramai nak sangat, berarti kalau kita cakap nanti orang ingat kita nak, kita pun nak. Jadi jangan. Okey. Itu semua ada dalam agama, puan. Itu semua ada kaedah-kaedah dalam agama. Okey, jadi kena ramah-ramah menandakan kita banyak berakal. Terutama kalau dengan orang tua, kena ramahlah. Jangan kita lintas depan orang tua buat tak tahu je. Kadang kita dekat Tesco, kita nak lalu depan orang tua pun kita pun lalu. Mentang-mentang kita ada pangkat dalam tempat dalam kawasan ni agaknya, kita pun lalu. Tu orang tua tu. Kena sekurang-kurangnya angkat tangan begitu ataupun letak ke macam ni ke. Kan. Kat saya kalau kadang saya tengok dia tu dekat yang boleh dengar, saya kata tumpang lalu, saya kata gitulah. Tapi biasa je kadang-kadang kita kata tumpang lalu kan, dia pun tengok. Dia je sebab dia tak biasa. Dia tak biasa berjumpa dengan orang-orang yang minta izin nak lalu ni. Macam itulah. Okey. Kemudian berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh ni yang pertama sekali ialah hadir hati, iaitu sentiasa ingat Allah dalam sembahyang, dalam zikir, ketika baca Quran. Jangan ketika sembahyang kita ingat yang lain, ketika baca Quran pun ingat yang lain. Jadi ketika sembahyang ingat Allah, ketika zikir pun ingat Allah. Itu yang pertama sekali. Kemudian barulah baca Quran, kemudian barulah sembahyang, Quran, sembahyang, kemudian barulah yang lain. Yang masuk yang saya kata tadi, sedekah-sedekah tadi tu. Ataupun membantu orang tua. Tapi perempuan kat sini saya rasa banyak bantu-bantu kan, sebab nak pergi kuliah, kongsi kereta macam-macam kan. Betul tak? Kan? Tu semua antara bantulah. Mungkin yang membantu tu, mungkin kereta tu yang punya orang tua, tolong orang muda. Mungkin yang punya kereta tu orang muda, tolong orang tua. Setiap kali tuan-tuan buat sesuatu, niat kerana Allah, maksudnya niat kita kebajikan tu. Kalau perempuan ada mak bapak yang dah meninggal, pahala tu niat untuk orang mak bapak kita ni. Istimewa kalau perempuan belanja makan. Kan kita kadang-kadang kawan-kawan kita keluar, okey mari kita pergi makan sekejap kan. Okey hari ni saya belanja. Belanja tu kan perempuan belanja berapa kepala tu? Mungkin 3 atau 4 kepala kan. Itu berapa pahala dapat? Pahala ni ketika nak buat tu niat untuk pahala tu bagi pada mak bapak kita. Boleh dapat? Okey. Sebab belanja makan yang paling besar dan yang paling senang. Air kosong pun dah dikira. Air kosong kan kita jamu orang kan, dah dikira. Adapun yang batin, ni tadi 5 perkara yang zahir, itu tanda orang berakal kalau ada dekat dia. Yang batin, berkata-kata dengan kebajikan, maksudnya memberi nasihat yang boleh menghidupkan hati. Maksud berkata-kata memberi kebajikan tu, nasihat yang boleh menghidupkan hati, sebab ini barang-barang dalam. Walaupun nasihat tu dengan anak mata, sebab anak mata yang mempunyai nur itu, dia ada kata-kata yang rahsia. Dia pandang murid dia dapat nasihat daripada dia. Nasihat tu adalah kata-kata rohani. Suatu ulama mengatakan murid yang sebenar itu dia mendapat nasihat daripada mata gurunya, bukan daripada lidah gurunya. Dia tengok gurunya pun dia dah tahu dah guru ni marah ni kan. Dia terus repair. Macam tu. Itu yang lapis awal lah. Okey, kemudian yang kedua, berbuat ibadat. Ini pun juga hadir hati. Yang ketiga, sentiasa takut kepada Allah. Yang keempat, membesarkan dosa dirinya. Membesarkan dosa dirinya ialah mengaku kita ni ahli maksiat. Jadi bila berhimpun dalam kuliah macam ni, mudah-mudahan ya Allah kan dengan berkat semua orang yang datang ni dosa aku terampun. Dengan berkat keikhlasan kawan-kawan aku ni, aku diampuni. Dengan berkat keikhlasan orang yang tua-tua dalam kumpulan ni, aku diampuni. Dengan berkat orang-orang, dengan berkat bayi-bayi yang ada dekat puncak alam ni, aku diampuni. Dengan berkat orang tua-tua, aku diampuni. Dengan berkat orang yang sakit, aku diampuni. Dengan berkat doa orang yang sakit lagi kuat doa dia. Kita doa tak kuat, betul tak? Sebab kita tak sakit. Kalau kita sakit kan banyak kita, ya Allah sakit ni kan. Jadi dengan berkat orang yang sakit, aku diampuni. Jadi kita memandang kita ni banyak dosa sampai tak mampu nampaknya rasanya nak melepaskan dosa sendiri, melainkan dengan memakai berkat orang lain. Jadi membesarkan dosa diri sendiri. Kemudian menghinakan diri. Ini lafaz yang saya sebut tadi. Lafaznya menghinakan diri, tetapi sebenarnya tawaduk, menghinakan diri. Kalau di hadapan orang namanya tawaduk, kalau di hadapan Allah namanya hina. Kita menghinakan diri. Maksudnya jangan nampak pada kita ni ada kemuliaan.
Walaupun mungkin kita sudah memiliki ilmu, walaupun mungkin kita Allah dah bagi kita boleh bangun pagi. Boleh bangun, maksud saya pagi sebelum bangun tahajud lah. Pukul 5 ke, pukul 4 ke, kita dah bangun. Dah bangun dah istiqamah dah ni kan. Jangan kita mesti hina diri. Sebab yang menyebabkan kita bangun, yang memberi kemuliaan tu kan Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik, dicabutnya akal, kok dibagi kita kafir, habis semua, tak ada apa-apa dah. Sementara dia bagi kita agama ni, kita jadi orang Islam, dapat buat apa amal sedikit-sedikit ini, hinakanlah diri depan dia. Sebab dia itulah yang kita ni dia tu yang Tuhan, kita ni hamba. Okey, kata ahli hikmah lagi, bahawa tanda orang yang berakal itu 7 perkara. Ini kata ahli hikmah pula, hukama. Tanda orang berakal itu 7 perkara. Pertama, barang siapa berbuat jahat akan dia, maka dibalasnya dengan kebajikan serta suka hati dan dimaafkan segala kesalahannya. Ini tuan-tuan tu tak kisah dekat Mekah berlaku ni. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ni ulama Mekah, ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Bapa dia Habib Alwi bin Abbas, guru kepada guru saya yang nombor 3 daripada kanan sana. Hujung tu 1 2 3 yang pakai jubah kelabu tu. Tengah-tengah yang pakai jubah kelabu tu. Dia tu Habib Alwi meninggal atas paha dia. Habib Alwi meninggal atas paha dia. Saya nak dia meninggal atas paha saya, tapi dia suruh saya balik. Lepas dia suruh saya balik, dia pun meninggal. Dia meninggal lepas seminggu, 2 minggu, macam tu dia meninggal. Sebab saya pun nampak tanda-tanda dia nak meninggal. Sebab dia dah jatuh. Dia pergi bilik air, hilang dia punya keseimbangan kan, jatuh. Saya suka nak sebut pun tuan-tuan ya. Tapi saya takut terpom kecil hati dulu nanti kan. Cakap je. Tak. Apa kita ni, tanda Allah nak panggil kita balik ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda itulah yang nak menunjukkan Allah kasih kat kita. Ayah saya tuan-tuan, ayah saya ni panjat gunung, turun gunung, mikat burung pergi mancing semua. Agak-agak kuat tak? Kuat. Sebab saya berenang dengan dia menang. Bayangkanlah, saya dah habis dah motor saya pakai dah. Dah tak boleh nak kipas lagi dah, dia menang. Maksudnya paru-paru dia kuat, jantung dia kuat. Baru-baru ni dia saya tak ingat dia jatuh ke apa. Lepas tu kaki dia dah ni tau, dah apa? Dia dah tak boleh nak berdiri sendiri, dia kena pakai tongkat semualah. Tapi saya tak nak cakap apa-apa, tapi dia cakap ini maksudnya nak balik dah ni, dia kata. Sebab tapi tak tahulah berapa lama. Tapi suka saya nak sebut, bila Allah tarik kita sikit-sikit, sebenarnya memang nak suruh balik. Tapi nak balik tu mungkin cepat, mungkin lambat, cuma Allah bagi tahu je tanda-tanda. Jadi kita kena ambil tanda-tanda tu, jangan susah hati, jangan sedih tak. Sebab semua orang macam tu. Sekarang mungkin tuan-tuan jumpa saya memang nampak muda sihat lagi kan. Besok bila saya dah naik umur saya, besok saya pun kencing pun tak boleh tos, apa buang air besar pun dah tak boleh, kita nak kena pakai paper, sama je semua. Sama je. Jadi cuma setiap orang akan lalu sikit. Jadi bila kita ada sikit kesakitan, kita tengok macam ada penyakit kan, itu isyarat Allah nak bagi. Boleh tak faham? Jadi macam mana masuk sini tadi? Jangan kita nak mati dah lah. Bukan, maksud saya tadi macam mana saya boleh cerita pasal ni tadi? Pasal guru. Saya nak cerita pasal orang ni tadi. Sebab dia buat kebajikan dan dia memaafkan orang yang buat kejahatan kan. Okey, jadi ketika Syekh masuk ni jatuh, saya tahu dia nak meninggal. Saya dah tahu dah. Sebab saya tahu macam mana biasa dia duduk, dan saya tahu dia biasanya dia tak boleh jatuh. Sebab saya tahu keadaan duduk macam mana. Tapi kalau dia dah jatuh, berarti Allah dah tarik lah sikit. Jadi saya tahu dia nak meninggal. Jadi saya pun mengharap dia meninggal atas paha saya, seperti mana guru dia meninggal atas paha dia. Tapi dia suruh saya balik waktu tu. Sebab saya ketika belajar dengan dia, saya 2 orang je. Saya dengan Mandong tu yang adik Satihat tu, Tokey Satihat. Adik saya 2 orang je mengaji dengan dia. Ketika itulah berguru dengan dia. Jadi yang saya nak cerita ni ialah guru dia punya anak yang Habib Muhammad tadi tu.
Habib Muhammad tu dengan Syekh Mas'ud ngaji dekat rumah dia kat Mekah dulu. Jadi Habib Muhammad tu ketika bapa dia dah meninggal, bapa dia Habib Alwi. Bapa dia tu ialah ulama ahli sunnah yang ditakuti oleh Wahabi ketika tu. Tapi bapa dia tu memang tak boleh dilawan oleh Wahabi. Tapi bila bapa dia dah meninggal, anak dia tu nak digomoi oleh Wahabi. Nak digomoi Muhammad tu. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ni, dia ni ilmu banyak. Tapi walaupun ilmu banyak, sebabkan orang tak nak nampak dia tu macam hebat sangat ilmu, jadi orang pelekeh-pelekehkan. Tak ada apa-apa lah dia tu, tak ada apa-apa lah. Faham tak? Sebenarnya tinggi ilmu dia, tapi sebabkan orang tak suka, orang kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Pukul berapa ni? 10.30 boleh? Lepas tu bila tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, datanglah beberapa orang ulama ketika Habib Muhammad dia keluarkan buat pembentengan kepada ahli sunnah wal jamaah. Datang satu karangan daripada ulama Wahabi, dia karang buku untuk menceritakan kelemahan Habib. Dikarang. Setiap Habib keluar fatwa, setiap kali dikarang banyak kitab. Setiap kali dikarang, Habib ni pula dikurniakan di Allah Taala harta kekayaan. Bila orang tu karang kitab untuk cerca dia bagi duit berlambat-lambat kat orang tu. Keluar satu kitab lagi, dia bagi lagi duit kat orang tu. Keluar satu kitab lagi, dia bagi dia duit, sampai kitab tu pernah ditulis dengan tinta dengan dakwat emas. Nak cakap sebab duit dah banyak, nak buat kitab yang paling hebat, dakwat emas. Jadi Habib bagi lagi duit. Orang tu buat cerca diri dia, kutuk dia dalam kitab dia, dia bagi duit sampai Habib meninggal. Sampai Syekh Muhammad Alwi, sampai Syekh Muhammad meninggal. Bila dia meninggal, orang tu karang kitab, duit tak dapat. Tak dapat. Dah lama dia pun cari orang yang selalu bagi tu, yang utusan yang selalu bagi duit tu. Dia kata, aku dah karang banyak kitab. Dia kata, kenapa tak dapat sagu hati sekarang? Dia kata tuan, ketahuilah, dia kata, yang bagi duit kat tuan tu ialah orang yang tuan cerca dalam kitab tu. Orang tu terus dia kata, aku selama ni aku tak pernah mengaku yang Syed Alwi tu keturunan Rasulullah, tapi ini hari aku mengaku. Terus berhenti jadi Wahabi, jadi ahli sunnah. Jadi itu setengah daripada perkara. Barang siapa yang berbuat jahat akan dia dibalas dengan kebajikan serta suka hati. Orang buat jahat, kita buat baik. Buatlah sekadar mana yang kita mampu. Kalau kita mampu buat macam tu, menunjukkan kesempurnaan akal kita. Habib Syed Muhammad tu, tuan-tuan puan, dia punya karomah dia memang tak boleh tutup-tutup dah. Dia dah meninggal berapa tahun kan? Kan Mekah kena ganti kubur kan? Orang gali kubur dia masih lagi bersih. Kapan dia tak berulat, tak ada apa, siap wangi lagi. Macam itulah cerita dia. Jadi orang tak boleh nak kutuk-kutuk dah dia. Tapi itulah ketika dia hidup, orang kutuk biarlah kan. Orang tu kutuk belanja dia. Macam tu. Jadi Allah dia menjaga keamanan ketika dia hidup. Allah jaga dia aman dalam kubur. Tak ada binatang pun makan dia. Sebab dekat dunia dulu tak ada pun dia gaduh-gaduh. Oh, kau kutuk aku. Kita isytihar perang, tak ada. Aman je walaupun orang kutuk. Dalam kubur Allah bagi dia aman. Macam tu. Tapi itulah akhlaknya Rasulullah. Kan Rasulullah macam tu juga kan. Orang tu kan paling tahi kan Rasulullah. Rasulullah yang pergi makan orang tu, kutuk Rasulullah Yahudi tu. Rasulullah yang bagi makan dia. Macam itulah. Okey. Itu setengah daripada perkara yang kita kena try buat, tuan-tuan. Kalau tak dapat selalu sekali ada sikit contoh kita ikut Rasulullah kan. Okey. Kita habiskan sikit ya, sikit lagi. Okey, yang kedua, merendahkan diri kepada orang yang kurang martabat daripadanya dan dimuliakan akan orang yang terlebih martabat daripadanya. Tak payah sebut lagi, tadi kita dah sebut kan. Okey. Yang ketiga, diusahakannya segala pekerjaan yang kebajikan serta disegerakannya pada mengerjakan dia. Bila ada benda nak buat baik, jangan tunggu-tunggu, terus buat. Jangan tunggu-tunggu. Okey, yang keempat, benci akan segala pekerjaan yang jahat. Kalau tengok ada maksiat, kita mesti benci. Paling teruk, paling rendah martabat kita benci dalam hati dan kita doa supaya maksiat tu gugur. Kalau kita boleh, kalau kita ada kuasa, kita pemerintah, kita sultan ataupun kita kerajaan, kita bubarkan. Apa judi-judi ni semua kita bubarkan. Tapi kalau kita tak mampu, kita doa. Kalau kita orang rakyat, kita berdoa. Kemudian sentiasa ia menyebut nama Allah dan memohon ampun daripada dosanya kepada Allah Ta'ala serta ia mengaitkan maut dan kuburnya. Okey, ini yang selalu kita sebut, ini yang selalu saya tune. Saya harap puncak alam ni dapatlah perasaan tu. Ingat Allah, ingat mati. Ingat Allah tu ingat mati, selalu ingat mati. Dan bukanlah maksud saya tu ingat mati supaya sedih, tidak, supaya kita ingat tempat kembali. Jadi dekat sementara kita nak mati ni,
Bila kita nak mati, kita pun kadang-kadang rasa takut, kita mesti membuat persediaan serba sedikit. Jadi kadang-kadang ada di antara perempuan, kan dulu tempoh hari kumpul duit beli ni rehal. Beli rehal ni kan. Itu setengah daripada belanja tuan-tuan dalam kubur besok. Jadi ada yang bagi kipas, ada yang bagi apa-apa. Jadi kenapa kita boleh ada perasaan nak buat macam tu? Sebab takut mati. Selain daripada tu, kita pergi kuliah. Selain daripada tu, cari ilmu. Selain daripada tu, baca Quran. Selain daripada tu, beramal. Selain daripada tu, memeriahkan masjid. Macam tu lah cerita dia. Memeriahkan masjid ni, kalau perempuan mungkin tak boleh datang, tapi boleh sedekah. Masjid perlu nak bayar aircon, nak bayar apa kan? Nak bayar lampu dia berapa besar, berapa kuat lampu dia tu. Jadi kita sedekah kat situ. Selagi berjalan masjid, selagi tu kita dalam kubur jalan. Berjalan kita punya pahala kita. Macam tu. Jadi, kenapa kita, macam mana boleh dapat perasaan macam tu? Bila kita ingat mati, ingat Allah. Jadi benda tu mesti berlaku pada setiap masa, apa saja yang kita buat, sama ada memasak ataupun belajar ataupun sembahyang ataupun ibadah. Okey, terus barang siapa yang tiap-tiap dikatakan itu dengan pengetahuannya dan dengan nyatanya dan pada tempat yang sepatutnya. Perkataan dia tu maksudnya yang nombor 6 tu ialah dia berkata-kata dengan pada tempat. Kalau perlu bercakap, cakap. Kalau tak perlu, tak payah cakap. Kalau perlu nasihat. Kalau tak perlu, doa saja. Macam tu. Jadi dia sangat berhati-hati, dia sangat menghadkan kelakuan dia. Jadi kalau dia tu menghadkan kelakuan dia, menunjukkan dia tu orang yang berakal. Ketujuh, tiap-tiap barang yang kesukaran itu berlindung ia kepada Allah Ta'ala dan harap ia akan Allah Ta'ala meluputkan dia daripada bahayanya. Okey. Bila berhadap dengan benda kesukaran, wabak misalnya. Bila berhadap dengan kesukaran, contohnya kemiskinan misalnya. Bila berhadap dengan kesukaran, contohnya kesakitan, sakit, ada penyakit, kanser ke apa ke, kita serah pada Allah. Jangan rasa oh sakit ni tak boleh ubat. Jangan rasa macam tu. Perempuan ada tak dapat video orang Indonesia yang kanser stage 4 tu? Dia peniaga besar, perempuan. Dia peniaga besar, kanser stage 4 dan memang nak mati dah pun. Lepas tu isteri dia ni, dia peniaga besar, bayanglah duit banyak kan. Duit banyak. Lepas tu dia kata macam mana cerita dia? Dia dah banyak gunakan duit dia untuk berubat, tak sembuh pun. Tak sembuh. Jadi isteri dia kata, sekarang ni kita ada duit sikit lagi kan. Dia kata duit yang ada ni pun, dia kata abang tak lama lagi dah nak mati kan. Kami pun tak nak lah duit ni kan. Sebab abang kalau mati besok kami semua nak balik kampung lah, kata macam tu. Sembang pasal mati ni dah tak ada. Dah macam biasa dah, sebab dia pun dah tahu dia nak mati. Jadi dia kata, isteri dia kata macam ni lah bang. Dia kata macam mana boleh tak kita sedekah je lah kan. Sebab duit yang banyak ni pun kalau abang mati pun duit ni tak pakai. Lepas tu lagipun Nabi ada cakap, dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Mana tahu, dia kata kalau dengan duit ni elok sedekah, elok pula penyakit. Lepas tu suami dia ketika tu tak boleh cakap. Dia macam tu je sebab dah teruk kan. Macam tu dia ketika dia cerita tu lah. Jadi sedekahlah. Bila sedekah, elok kanser orang tu. Elok kanser orang tu padahal dah nak mati. Nanti saya tengok, kalau saya simpan lagi dia punya tu, saya bagi dekat grup. Nanti saya bagi kalau saya simpan lah. Okay. Jadi nak sebutnya, penyakit ni boleh sembuh. Jadi kita ni serah je pada Allah. Serah je pada Allah. Allah nak sembuhkan ke tak nak sembuh. Boleh faham? Tak semestinya dengan sedekah. Kalau nak sedekah, sedekahlah kan. Kalau tidak, kita doa je pada Allah. Kalau kita tak mampu, doa je pada Allah. Sebab yang menyembuhkan tu bukan sedekah. Yang menyembuhkan tu Allah. Kalau Allah nak sembuhkan. Allah tak nak sembuh, tak sembuhkan. Jadi kalau kita ada masalah, serah je Allah. Tahulah kalau Allah tak nak selesaikan, berarti Allah nak panggil kita balik. Kalau Allah nak selesaikan, berarti Allah suruh kita jalankan tugas di dunia. Kalau tugas sebagai mak. Kalau sebagai ayah. Macam tu lah cerita dia. Jadi senang-senang hati tuan-tuan, perempuan. Senang-senang hati. Kalau Allah ambil itu, Allah nak lah tu. Kalau tidak, Allah suruh kita buat kerja. Jadi jangan susah hati. Okay. Ya. Ada pun tanda orang yang kurang akal itu pun 7 perkara. Kita habiskan sikit ya, boleh ya? Okay. Kalau orang yang kurang akal, ada pula 7 perkara. Apa dia? Menganiayai segala orang yang di bawah hukumnya. Di bawah hukumnya ni maksudnya di bawah kekuasaan dia. Kalau dia bos, bawah-bawah dia semua ditekan-tekannya. Yang kedua, membesarkan dirinya daripada segala orang yang mulia daripadanya. Orang tu mulia pada dia, tapi dia selalu sembang besar. Benda ni kadang-kadang kita pernah tengok, kan? Bukan ego dia tak ada hebat pun, tapi cerita macam lagi hebat pada orang. Orang tu pun tengok macam kan.
Ceritanya hebat. Jadi itu setengah daripada tanda-tanda orang kurang akal. Tuan-tuan perempuan dapat tak gambaran tu? Contohnya macam inilah. Saya peniaga kecil kan. Saya tahu barang meniaga. Saya bagi contohnya macam kedai runcit lah contohnya kan. Saya cakaplah pasal beras saya datang begini kan. Saya jual begini, saya tolak begini saya kan. Saya bercakap dengan tokek gudang beras tu. Saya tahu dia tokek gudang, saya tahu. Tapi saya cakap saya punya susah ni. Belanja besar. Dia keluar belanja lagi besar. Dia lagi susah nak urus kontainer lagi apa. Tapi saya cakap hebat. Cerita tu hebat. Itu tanda orang tu kurang akal. Suatu saya pesan kalau perempuan ingatlah. Bila kita pergi beraya rumah orang, jangan cerita pasal kita, cerita pasal orang. Itu tanda kita ni ada akal. Jadi kalau orang tu dia niaga apa? Cerita pasal perniagaan dia. Jangan cerita pasal kita. Jangan cerita pasal anak kita, cerita pasal anak dia. Oh, cakap yang bagus-bagus je, jangan cakap tak bagus. Kalau perniagaan dia bankrupt, cakap bankrupt. Oh, insya-Allah sikit lagi naiklah tu. Macam tu. Jangan cakap ni kau ni sebab ni kau tak bayar cukai ni kau tak, jangan begitu. Jadi cerita pasal orang, jangan cerita pasal kita. Kalau cerita pasal kita nanti jadi macam yang nombor 2 ni, membesar-besarkan diri daripada segala orang yang mulia daripadanya dan memiliki dan menilai ia akan segala manusia dengan tilik yang mengurangkan dia serta melebihkan diri. Kalau daripada aspek agama, ulama-ulama zaman sekarang dia condemn ulama-ulama Imam Nawawi dulu, padahal dia 10-100 ribu pun tak hafal, tapi condemn. Macam tu dah cerita dia. Okey, yang ketiga, apabila ia berkata-kata dengan orang lain tiada dengan adab dan sopan. Maksudnya cakap sombonglah, tak ada hormat orang. Ini penting ya tuan-tuan. Saya harap perempuan dapatlah ajar cucu-cucu ke, ajarlah adab tu. Anak-anak kita ni perempuan, bodoh tak apa, jangan kurang ajar. Bodoh tak apa. Saya cerita sikit lah ni, boleh ke ni? Ayah Wahab ni anak dia ramai. Yang besar-besar mungkin perempuan kenal lah, Datuk Seri Kamaruddin Siarap. Lepas tu Datuk Arif, tu yang besar-besar dalam negara orang kenal. Tapi ada yang tak pandai ada. Yang saya kenal, yang ceritalah, saya pun risau juga kan dengar dalam ni kan orang cakap saya kata tak pandai pula. Ayah Wahab ni ada 2 orang anak dia yang tak pandai belajar lah, tapi hidup sekarang dah okey sebab jadi tokek kedai papan. Apak Kamar dengan Kak Fadilah, 2 orang. Jadi ketika Apak Kamar tu belajar tak pandai, Ayah Wahab ni dia marah. Anak lain semua pandai-pandai, ngaji sampai Amerika, ngaji sampai luar negara, semua pandai. Ayah Wahab ni jadi tokoh ayah misali zaman dululah. Sebab anak dia semua pandai-pandai. Jadi dia marahlah Pak Kamar tu. Ketika dia marah tu, guru dia tegur dia. Dia kata, Haji, anak Waang Sawang ni yang bodoh ni jangan dimarahan. Percayalah kata Adan, dia kata kan, besok ketika orang lain keluar, dia yang jaga Waang. Ketika orang lain semua dah tak ada, dah kaya kan, dia yang jaga. Memang betul sampai ayah Waang meninggal, itulah 2 orang yang jaga. Kak Fadilah dengan Apak Kamar. Jatuh saya kata anak kita ni jangan, sebab bukan semua boleh jadi pandai. Memang ada nanti ada yang seorang tak berapa pandai sikit, jangan dihina-hina kan. Jangan dimarah-marah sangat. Biar dia tu tak pandai tapi ada adab, ada tahu sayang kita. Okey. Apabila ia melihat akan pekerjaan, yang keempat ya. Apabila ia melihat ia akan pekerjaan seorang yang salah, maka tiada dimuliakan melainkan dihinakan, dan tiada ia benci akan kesalahannya. Okey. Sekarang dia tengok ni tanda orang tak ada akal. Dia tengok orang tu buat jahat. Dia tak kisah pun orang tu buat jahat, maksudnya dia tak benci maksiat tu. Tapi dia hina orang tu sebab tujuan dia ialah nak menunjukkan kat semua orang ini orang ni teruk. Dia bukan nak cakap maksiat tu tak betul, tapi dia nak cakap orang ni teruk. Faham tak? Ada beza tu. Jadi dia kerja dia nak menghina orang. Jadi kalau itu ada menunjukkan orang tu tak ada akalnya. Okey, yang kelima. Kasih ia akan segala perbuatan yang salah dan akan segala orang yang jahat. Dia suka kepada maksiat dan dia suka berdamping dengan orang maksiat. Bersalahan dengan para ulama ya, para wali, kadang-kadang dia campur dengan ahli maksiat tapi dia tak suka maksiat. Kerana apa mereka campur? Sebab nak menghadirkan berkat kat tempat tu dan sebab nak mengajak orang tu kembali. Ulama ni diorang ni mereka ni himmah kuat. Mungkin mereka datang berdakwah kepada 1000 orang, seorang je yang akan menerima. Kalau dia berdakwah ke masjid, mungkin masjid 1000 orang, mungkin 800 menerima. Tapi walaupun dekat tempat maksiat, walaupun seorang menerima, mereka pergi.
Sebab kan memandangkan tugas takut kepada Allah kan. Tu sebab tu dia orang pergi. Satu dia orang bercampur. Okey, nombor 4. Nombor berapa? 6 ya. Nombor 6, diperlambatkan mengerjakan segala pekerjaan yang baik dan disegerakan segala pekerjaan yang jahat. Kalau maksiat cepat buat, kalau kalau kebajikan tak nak lambat-lambat buat. Itu orang yang tak ada akal. Apabila datang kepadanya satu kesukaran, maka tiadalah sabar ia. Itu pun orang yang tak ada akal. Satu saya kata, kalau kita dapat apa-apa kesusahan, kita banyak-banyak sabar, redha je. Maksudnya kalau kita gagal dalam kesusahan tu, berarti Allah nak panggil kita balik. Kalau kita berjaya dalam kesusahan tu, berarti kita ditugaskan hidup sebagai mak bapak ke, sebagai guru ke, sebagai sultan ke, sebagai apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وترى كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada jiran ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada kita semua, diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Maki, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Umar As-Saifi dan berikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazruddin Al-Juraki dan berikan luas kesihatan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Al-Habib Bakar Masyhur dan berikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Said Umar Al-Kaf dan berikan luas kesihatan kepadanya dan berikan luas rezekinya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis seperti ini, diri kita majlis yang seperti ini yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu dalam masa yang sama. Tidaklah saya mengurangkan cinta saya kepada sekalian mereka itu, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami, sembuhkanlah. Mana yang susah, senangkanlah. Mana sempit, lapangkanlah. Himpunkanlah kami dalam kasih sayang. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu. Saya nak tanya ventilation udara okey ke? Akak sana dapat rasa angin tak? Tak rasa.